Good morning, students. Now here we are also discuss about the second method of valuation of shares. It is nothing but our yield value method. Yield value method. Therefore, first of all, in this method, the basis of valuation of such types of the method, that means the yield value based valuation of the shares, also calculated on the basis of the yield value method. Then there are two types of the forms. That means such yield method is based on the two forms. That means the valuation based on rate of return. Now here we are also discuss about the valuation based on rate of return. So you know very well, rate of return. The first one is the term, the rate of return. You also understand what is meant by the meaning of the rate of return. Rate of return. आता rate of return म्हणजे काय तर you have been taken the example. Rate of return in simple words, whenever who is invested the amount into the company, the shareholders are also invested into the amount into the company. They are also expected to return, that means the earn on his investment. It is called as the, it refers to the return on investment. That means the return refers to the which a shareholders earn on his investment. That means return refers to which a shareholder earns on his investment. आता इथं प्रश्न असा आहे, व्हॉट अर्न्स शेअरहोल्डर ऑन हिज इन्व्हेस्टमेंट. दॅट मीन्स इन सिम्पल वर्ड, एखाद्या भागधारकानं कंपनीमध्ये पैसे इन्व्हेस्ट केल्यानंतर, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल कंपनीमध्ये पैसे इन्व्हेस्ट करतो म्हणजे तो भागधारक काय करतो तर त्या कंपनीचे शेअर्स खरेदी करतो. म्हणजे इक्विटी शेअरहोल्डर्स आर ऑल्सो परचेस द इक्विटी शेअर्स ऑफ दॅट पर्टिक्युलर कंपनी. मग ती कंपनी काय करते तर ती कंपनी डिव्हिडंड डिक्लेअर करते. मग हा डिव्हिडंड काय झाला, हा अर्न झाला. काय झाला तो अर्न झालं. कशाचं, शेअरहोल्डर्सच्या इन्व्हेस्टमेंटवरचं अर्निंग झालं ते. म्हणजे फर्दर value based on rate of return is classified into the rate of dividend or rate of earnings. Now here you know very well, value based on rate of dividend and value based on rate of earnings. Now before we are also discuss about the yield value method. You know very well what is mean by the yield. Yield is nothing but a based on the yield is called as the yield basis method. For example, an investors are also purchase 1 shares of rupees 100 face value and paid up at rupees 150 from a stock exchange, on which he receives a return at the 20% dividend. Now here this is also the most important factor, the valuation of the shares on the basis of the yield value method. You know very well, under this method that means you know very well, कोणताही भागधारक असेल, इन्व्हेस्टर असेल, तो इन्व्हेस्टर गुंतवणूक केल्यानंतर त्याच्यावर मिळणारा जो काय रिटर्न असेल त्या रिटर्नवरच काय करणार, लक्ष केंद्रित करणार. साहजिकच ॲट द सेम टाइम under the yield method, the emphasis goes on the yield that an investor expects from his investment. एक्सपेक्ट्स करतो म्हणजे काय करतो, काहीतरी रिटर्न मिळाला पाहिजे, चांगल्या पद्धतीचा रिटर्न मिळाला पाहिजे. अँड द yield हिअर वी मीन इज द पॉसिबल रिटर्न दॅट अन इन्व्हेस्टर गेट्स आउट ऑन हिज होल्डिंग्स, दॅट इज द डिव्हिडंड
that is the bonus shares, that is the right issue. If the return is more, definitely the price of the such particular share is also more. Under this method of the valuation of shares, it is obtained by comparing the expected rate of return with the normal rate of return. For instance, if the paid up value of the share, म्हणजे इथं काय केलं जातं, इट इज ऑल्सो द कम्पेअरिंग एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न किती आहे विथ इट्स नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अँड टू देअर पेड अप व्हॅल्यू ऑफ शेअर्स. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल समजा कंपनीची पेड अप व्हॅल्यू शेअर असेल paid up value of share. Then second point, we are also analyze in this particular method, it is nothing but a expected rate of return, expected rate of return. And third points we are also analyzing this method is nothing but a normal rate of return, normal rate of return, normal rate of return. That means the paid up value of shares, normal rate of return and expected rate of return, we are also analyzed in this particular method. Now here you know very well ह्या मेथडमध्ये अंडर दिस मेथड particularly suitable for value based on the rate of earnings. Whenever the large block of the company's shares, a big investor is more interested in what the company earns and not simply in what the company distributes. That means that some companies are also earning the more profit, but they do not distribute the dividend to their shareholders, and this is because of the rate of earning of the companies explain the effective utilization of the company's assets. That means the rate of earnings म्हणजे एखाद्या कंपनीचा रेट ऑफ अर्निंग्स काय दर्शवतो तर त्या कंपनीचं इफेक्टिव्ह युटिलायझेशन ऑफ असेट्स दर्शवतो. इन द केस ऑफ द कंपनी डज नॉट डिस्ट्रीब्यूट 100% of his earning among its shareholders, it is a matter of fact, then strengthens the financial positions of the company, the value of the shares as well as the strengths and their earnings are also decides the investors whether it is also invested or not. म्हणजे या मेथडमध्ये इन्व्हेस्टर्स काय करतो तर इल्ड मेथडमध्ये इन्व्हेस्टमेंट करत असताना त्या कंपनीचं असणारं जे काय रेट ऑफ रिटर्न असेल किंवा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न असेल हे सुद्धा या ठिकाणी कॅल्क्युलेट करावं लागतं या मेथडमध्ये. म्हणजे अशा पद्धतीने ही मेथड अतिशय सिंपल आणि साधी सोपी आहे. म्हणजे रिटर्न, मग आता रिटर्न या ठिकाणी होत असताना म्हणजे इथं आपल्याला काय करावं लागेल बघा, इथं काढत असताना प्रामुख्यानं पहिल्यांदा या ठिकाणी काय काढावं लागेल एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, म्हणजे दॅट इज कॉल्ड ॲज द प्रॉफिट अवेलेबल टू द इक्विटी शेअर होल्डर्स. म्हणजे एक्सपेक्टेड रिटर्न म्हणजे व्हेन एव्हर यू नो व्हेरी वेल द क्लासिफिकेशन ऑफ द शेअर्स आर ऑल्सो द प्रेफरन्स शेअर्स अँड इक्विटी शेअर्स. We are also calculated here the value of equity shares. Here we are also calculated the value of equity share. इथं या ठिकाणी आपण इक्विटी शेअरची व्हॅल्यू काढतोय. आता इक्विटी शेअरची व्हॅल्यू काढत असताना इथं आपल्याला काय काढावं लागेल, प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेअर होल्डर्स, टू इक्विटी शेअर होल्डर्स. आता इक्विटी शेअर होल्डर्सचा प्रॉफिट का तर व्हेनेवर द इक्विटी शेअर होल्डरचा प्रॉफिट इथं आपण काढतो कशासाठी, फॉर दॅट पर्पज वी आर ऑल्सो कॅल्क्युलेट द मेथड दॅट मीन द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न पहिल्यांदा आपल्याला इथं काढावं लागेल. म्हणजे ॲव्हरेज प्रॉफिट काढल्यानंतर आपल्याला प्रॉफिट अवेलेबल टू द इक्विटी शेअर होल्डर्स हा सुद्धा इथं काढावा लागेल. म्हणजे इथं फर्स्ट ऑफ ऑल by using following formula we calculate
कॅल्क्युलेट फर्स्ट पहिल्यांदा काय काढावं आहे, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न. एक्सपेक्टेड rate of return is equal to expected rate of return is equal to profit available to the equity shareholders, profit available to equity divided by share capital, equity share capital into 100 then we get the expected rate of return in percentage. Then normal rate of return, the normal rate of return is given into the problem, there is no doubt. Then third point, we are also required for the calculation of yield value method, the paid up value of share, paid up value of share. These are also given into the balance sheet. Then the formula for yield value of method, yield value of share is equal to expected rate of return, we are also calculated from the above formula, that is the profit available to equity shareholder divided by equity share capital into 100. Then yield value of method is equal to expected rate of return divided by normal rate of return into paid up value of share This is the formula of calculation of yield value method. And now here we are also discuss about the third method. It is nothing but a fair value method. Fair value method is equal to, the formula is intrinsic value जे आपण इंट्रिसिक व्हॅल्यू काढणार असेल प्लस तुमची यील्ड व्हॅल्यू त्याला डिवाइडेड बाय 2 हे झाले तुमचे फेअर व्हॅल्यू मेथड. जे फेअर व्हॅल्यू मेथडमध्ये काय, तर फेअर व्हॅल्यू मेथडमध्ये इंट्रिसिक व्हॅल्यू मेथड प्लस तुमची यील्ड व्हॅल्यू मेथड त्याला डिवाइडेड बाय 2 केलं की तुमचं काय आन्सर येणार आहे, फेअर व्हॅल्यू मेथड आहे. फेअर व्हॅल्यू मेथड तुमचा आन्सर आहे. म्हणजे इथं काय आहे, तर फेअर व्हॅल्यू मेथडमध्ये काही जे काय ड्रॉबॅक्स असतील इंट्रिसिक व्हॅल्यूचे यील्ड व्हॅल्यूचे, ते ड्रॉबॅक्स कमी करण्यासाठी दोघांची बेरीज करून त्याला डिवाइडेड बाय 2 करू, अशा पद्धतीनं ही तिसरी मेथड इथं कॅल्क्युलेट केली जाते. आता इथं आपण या ठिकाणी आता प्रॉब्लेम पाहणार आहोत. पहिल्यांदा या ठिकाणी आपण एक प्रॉब्लेम पाहूयात इंट्रिसिक व्हॅल्यू मेथडचा. आता इंट्रिसिक व्हॅल्यू मेथडमध्ये काय आहे, तर इंट्रिसिक व्हॅल्यू मेथडमध्ये नेट असेट किंवा नेट वर्थ डिवायडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेअर्स इज इक्वल टू केलं की तुम्हाला काय मिळणार आहे, ते तुमची इंट्रिसिक व्हॅल्यू मेथड या ठिकाणी तुम्हाला मिळेल. अशा पद्धतीने ह्या 3 मेथड आहेत. ह्या 3 मेथडमध्ये पहिल्या या ठिकाणी इम्पॉर्टंट जो काय फॉर्म्युला आहे यील्ड व्हॅल्यू मेथडमध्ये, तो आपल्याला एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न वी आर ऑल्सो कॅल्क्युलेटेड इंटू द प्रॉब्लेम. म्हणजे यील्ड व्हॅल्यू मेथड काढत असताना हा सगळ्यात इम्पॉर्टंट फॉर्म्युला आहे. मग त्याच्यासाठी समजा या ठिकाणी प्रॉब्लेममध्ये 3 इयर्सचा जर प्रॉफिट दिला असेल, 3 इयर्स प्रॉफिट दिला तर तिथं आपल्याला
ॲव्हरेज प्रॉफिट काढावा लागतो. ॲव्हरेज प्रॉफिट काढल्यानंतर जर काय सांगितलं असेल ट्रान्सफर टू जनरल रिझर्व वगैरे समथिंग दॅट, तर ते या ठिकाणी ट्रान्सफर करून जो प्रॉफिट अवेलेबल टू द इक्विटी शेअर होल्डर्स तो घेऊन त्याला डिवायडेड बाय शेअर कॅपिटल इंटू 100 केलं की तुम्हाला एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न मिळेल. त्यानंतर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न्स आर ऑल्सो गिवन इंटू द प्रॉब्लेम, पेड ऑफ व्हॅल्यू ऑफ शेअर्स आर ऑल्सो गिवन इंटू द प्रॉब्लेम. देन वी आर ऑल्सो यूज द फॉर्म्युला yield व्हॅल्यू ऑफ शेअर इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न. वी आर ऑल्सो कॅल्क्युलेटेड फर्स्ट डिवायडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इंटू पेड ऑफ व्हॅल्यू ऑफ शेअर इज इक्वल टू आवर काय येणार आहे yield व्हॅल्यू ऑफ शेअर्स. आता हा झाला आपला या ठिकाणी काय थेरॉटिकल आहे. थेरॉटिकलमध्ये जास्त जाण्याची काय आवश्यकता नाही. आता आपण प्रॉब्लेम असेल तो प्रॉब्लेम नेक्स्ट लेक्चरला आपण स्टार्ट करूया. थँक्यू व्हेरी मच.